Повторно сме заедно во уште едно ново неделно попладне на Еден ТВ. Денеска одлучивме да бидеме во женско друштво, бидејќи полека но сигурно се наближуваме до месецот на жените, празникот меѓународен 8 март на сите жени, мајки, девојки и се што е од женски род во светот. И сакаме да ставиме акцент на сето она кое што жената многу пати, не само еднаш, ја докажало и покажало како многу силен пол. Дали е посилен од спротивниот, денеска ќе дебатираме на оваа тема, ве очекуваме и вас со вашите размислувања. Силната жена, инаку, не е ништо многу вака посилна или покрупна од останатите. Таа нема супермоки, не е некој супермен, женски, но едноставно силната жена нема време да се жали и да кука за се што не е по волја, бидејќи таа е многу свесна дека некој се уште зависи од неа. Токму затоа и од таму доаѓа моќта на жената. Таа истовремено колку што е нежна, толку е и силна. Колку што е слаба, толку е и нескршлива, и колку што знае да биде тивка, таа толку знае да биде и гласна. Ете, токму затоа денеска ова наше издание го посветуваме на сите силни жени, на моќта на жената во секој поглед и очекуваме и вие да ни кажете како ги доживувате жените, односно понежниот пол, како што многу пати не нарекуваат. Додека да ви ги представам моите денешни гости, одиме со музика, бидејќи Джулија Акустик специјално за сите силни и за сите посебни жени во светот денеска ни подготви токму таков репертоар. I Will Survive ќе биде, така нели? Повелете. First I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get alone, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed just to feel like I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'll be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not die. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. And I got all my life to give, and I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. To call the strength I had not to fall apart, just trying hard to mend the keys of my broken heart. And I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get alone, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed just to feel like I should have made you leave your key. If I know for just 1 second you'll be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live, and I got all my love to give. I will survive. I will survive. I will survive.
Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not die. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my love to live, I got all my love to give, and I will survive. I will survive. I will survive. Браво. Токму така, ќе преживеам и нема нешто што една силна жена, една свесна жена, свесна за се околу себе нема да преживее тоа, барем ние жените многу пати сме го докажале. Токму такви жени посебни, јас денеска ви одбрав да ни прават друштво цели 90 минути во студиото на Еден ТВ и со голема радост и задоволство сакам да ви ги представам овие три прекрасни дами. Сите се од светот на музиката, сите се хумани, сите се безрезервно човечни, полни со љубов која што ја имаат да ја дарат на целиот свет, особено на најблиските и на сите кои што се во некоја понеповолна ситуација. И токму затоа велам добре дојде вака, ќе почнем од почеток од Маргарита Христова, која многу поред која гледаме последниве години, но иста е го замрзнала времето. Бива да одева и Ребека Јанковска Ристевски, драги мои, ви благодарам што најдовте време овај убав неделен ден кој вообичаено го трошиме на најблиските да им го посветите на нашите гледачи. Добро те најдовме. Благодарим за поканата. Прекрасно убаво женско друштво. Да, Беки. Ти благодарам и сето она што го кажа важи за тебе. Значи, морам да кажам дека убаво друштво сме се собрали. Јас секогаш се шегувам на моја сметка, бидејќи само шегата и само смислата за хумор никогаш не ме напушти во најтешките денови и секогаш велам дека силата според мене се мери. Така да кога јас можев да ги издржам некои работи, тогаш ви давам сила и сите вие и сите тие од другата страна на камерите да издржат, бидејќи животот некогаш знае да ни го сврти грбот, животот некогаш знае да ни ги покаже сите грди страни и бои, но ние сме тука затоа пак да на секоја солза возвратиме со насмевка и со исправена глава и да наоѓаме решенија, бидејќи решенијата се секогаш околу нас, така нели? Животот никогаш ние не знаеме колку сме силни всушност и додека да бидеш силен е единственото нешто кое што го имаш. Или ќе бидеш слаб, меѓутоа колку време тоа ќе трае, колку време ќе треба да плачеме. Еден ден мора, нели, ќе пресушат и солзите и мора повторно да го избереме тој пат, да бидеме силни, па така некако со тек на време мислам дека сме се научиле да го убрзаме тој процес и полесно да ги истресеме, побрзо да ги истресеме колената, знаеме што не чека и да станеме повторно. А верувам дека и многу голем број на гледачи, затоа што секоја фамилија носи нели некоја тежина, никогаш не знаеш што се соочува некој човек и некоја фамилија, а нели надворешноста и луѓето ја гледаат другата страна, на гледат нашминкани, дотерани, насмејани, меѓутоа зад секоја насмевка секогаш постои некоја така. Така е. Да, и тоа е и силата на жената која и после сите проблеми, сите шамари што животот ќе ги зададе и секогаш останува на крајот од денот, ја задржува на смевката и чекори храбро во животот. Апсолутно. Апсолутно. И им дава подршка на сите околу себе. На сите. Енергијата, па секогаш енергијата се црпи од жените. Да. Било да се тоа децата, партнерот, фамилијата, не за попусто е речено, жената е и самиот столб на една фамилија. Да. Веќе кога ти стана свесна за енергијата која не знаеше дека ја располагаш и дека ја поседуваш? Свесна, никогаш немаш време да размислуваш за тоа кога си станал свесен, кога ќе најдеш нели на премрежија, искушенија во животот кои што на сите ни се случуваат, на некој порано, некој подоцна, некој потешки, некој полесни искушенија. Меѓутоа кога ќе почнеш да ги пребродуваш нештата, тогаш сваќаш дека всушност можеш повеќе. И тогаш сваќаш дека време за губење немаш и единствена опција е, како што кажа и ти и Биба, да одиш понатаму. Силната жена, односно жената која што е самосвесна, која што достоинствено нели, се бори пред се за себе и за сите оние кои што ги сака, за да обстане, затоа што е столб, да речеме, ако е мајка на еден дом, ако е нели, во некоја професија каде што исто така е тешко да се опстои, мора да се бори. Во секој случај, свесноста за тоа колку сме силни доаѓа кога,
ќе се свртиш и некој ќе те погледне и ќе рече жено, па ти што све издржа? И тогаш ќе те соочи со таа реалност. Ти не размислуваш воопшто дека се случуваат проблемите, дека ти нешто си посебно силна. Напротив, јас многу често и мислев дека сум многу кршлива и дека многу емотивно ги доживувам некои работи. Дека ќе те срушат некои нешта. Понекогаш и така, да. Морам да кажам, еве конкретно за мене, дека во сите премрежија во животот, верата ми беше таа која што цело време ме буткаше и ме држеше, молитвата, смирение после секое такво искушение, со молитва и со верба дека утре е нов ден, дека има подобра утрешнина и дека мора да се бориме. Надежта е најважна, нели? Така е. Ние ќе ги вклучиме и нашите гледачи до крајот на денешното издание, бидејќи тие секогаш се тука, не следат, разменуваме мислења околу секоја посебна тема која си ја разработуваме. До тогаш сме овде за да ги отвориме срцата, за да им бидеме поттик и мотивација на многу други жени кои на моменти мислат дека ним им е најтешко и дека нивното тешко нема од тоа потешко, но сите ние сме се соочиле порано или подоцна во животот со некоја тежина од која сме мислеле дека можеби никогаш, баш никогаш нема да изнајдеме излез, но како што кажа и Ребека, молитвата и вербата е нешто кое никогаш не смее да не напушти и нешто во кое постојано ние треба да го носиме со себе и не да ја применуваме молитвата само тогаш кога ни е тешко, туку и тогаш кога ни е добро да се заблагодариме за она што ни е добро. Благодарноста е составен дел на молитвата, така. Многу важна работа е благодарноста за се, нели? Да се заблагодариме што секој утро ги отвараме очите и што сме здрави, цели и спремни да добиеме на подарок уште еден нов ден. Бива тебе животот пред една деценија и нешто те донесе во борка. Стана една од жените борци и си начелото на армија на жени борци кои што доаѓаат во тешки животни искушенија, се справуваат и се борат со опаки диагнози и ти си тука да ги насочиш, да ги усмериш и да им ги олесниш тие чекорења кои некогаш за среќа завршуваат и со среќен крај. За наша среќа имаме, да кажам, секогаш постои надеж и секогаш оние кои што ќе го победат ракот, затоа што се работи за диагноза рак. Борка е веќе 12 години здружение кое што активно функционира на ниво на национално ниво, во цела Македонија. И се трудиме, ние не можеме да ја изодиме болката и не можеме да го изодиме патот на сите пациенти. Секогаш, дури јас знаев да кажем, јас не можам да го изодам патот на мајка ми, меѓутоа можам да направам како што правев за незе, така и да правам и за другите, и тоа го правиме ние веќе со години во Борка, да им помогнеме да знаат дека не се тука сами, да можат да имаат катче каде што нема да бидат етикетирани, ќе можат да се исплачат, а тоа не значи слабост, ќе можат да си ги искажат своите стравови, а тоа не значи дека нема да се насмеат друг ден, меѓутоа знаете, тешко е цело време да си расположени, тешко е кога ќе ти кажат ај не се секирај. И треба да се исплаче некоја жена. Мислам, тоа е нешто кое што ние во Борка го практикуваме, едноставно ги прегрнуваме и ги сакаме такви како што се. Која се паднати и која ќе бидат горе. Тоа жените го препознаваат во нашите активности. Се трудиме од друга страна па да им укажеме на оние кои што не се заболени дека постојат вакви жени, дека они не бараат сожалување и не бараат некогаш едноставно праша ги како си. Само толку им треба. Да ги прашаш како се. А тоа ретко и кој во животот, во секојдневниот живот, не се однесува само на болните, туку и на сите нас обични луѓе, кога некој последен пат те прашал како си, ама навистина да сака да чуе како си Сузе. Значи тоа е нешто кое што ретко навистина се случува и мислам дека тоа треба како еден апел да сите оние кои што се соочуваат да го прават. Така е. Имаме ние гледач на линија, ајде да го чуеме и да видиме што ќе ни каже на темата. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден, Сузана. Добар ден на вас и на вашите гости. Преубава емисија, морам уште да кажам. Ве гледаме целото семејство. Па не се во потполен број, не секогаш, ама повеќето да, и стално дебатираме, дури даки на повисок тон. Секој си ја држи својата теза и си ја брани. Поздрав за вашите гостинки. Нема многу да зборувам за
дека жената е посилен пол, ја мислам дека е да посилен, можда не физички, но во други ситуации секогаш и околу децата и околу семејството, мислам и така. Тоа го потврдуваат и вашите гости, и Ребека, и Биба, и Марина, така да стварно мислам секоја чест за нивниот труд, затоа што сите и Ребека помага и за децата, и Биба исто, и Марина, така да стварно сум благодарна што имаме такви жени во нашата држава. Би ги поздравила на крај, ви благодарам. И благодарам и вам за јавувањето. Оставете ги вашите податоци во режија, за вас имам еден подарок од Атлантик Комерц. Дали може би имаме следен гледач да го вклучиме пред да си го продолжиме разговорот? Да, имаме уште еден гледач. Добар ден, со кого се слушаме? Добар ден. Добар ден. Со Тасев Тодор од Штип. Како сте, господин Тодор? Супер, поздрав и на вас, дамите што сте во студиото, а ти супер изгледаш. Благодарам. Мислам, сите супер изгледате, вие сте како златото, виното и ракијата. О, прекрасно. И како сонцето. Да, Одлично. сега да ви кажам. Жената е посилен пол во секој поглед. Па не баш во секој, ние немаме толкави мускули. Пример, само момент. Докажано и практички и физиолошки. Добро. Што би правил мажот без жената, кажете ми? Ама ништо. Мажот без жената не постоje. Сега да ви кажем, бидејќи кој правив ја експерименти со машки и женски примерци. 800 женски, 800 машки. После тестирањето 800 женски примероци умираа за 14 сата. После тестирањето што ги правиме тие тестови за дипломската. А машките од 7 до 10 часа. Значи, упола порано умираат машки. Друго сега. Богородица што е, фараонките, Јованка Орлеанка, Маргарет Тачер и сите денешни што са председателки, тоа го покажуваат. Така е. Значи и психички, и физички, и физиолошки, женските са по-добри и јас женските ги многу ценам и ги сакам, бидејќи стварно са они стубо на фамилијата и стубо на свет. Така е. Така е. Ви благодарам многу за вашето јавување и вие добивате еден подарок од Атлантик Комерц, оставете податоци. И драго ми е вака што ни се вклучуваат паралелно и од посилниот и од понежниот пол. Сега на крај ќе видиме кој каков ќе испадне пол, но имаме уште еден гледач, ајде да го чуеме. Добар ден, во програма сте. Ало. Добар ден. Добар ден. Се ова Стојнјова Ружа од Кочани. Како сте, господја Роза? Ружа, пардон. Ружа, се извинувам. Да. Добро, одлично. Баш одлично вака. Ми се допадна и темата и гостинките, посебно поздрав. До нив. Одлично. Со Биба и лично се познаваме, јас сум Борка, 19 години. Тетка Роза, како сте? Еден голем поздрав, секаде не следи Тетка Роза. Браво, Тетка Роза. Ружа. Ружа се извинуваме. Тетка Ружа. Тетка Ружа, да. Поздрав до сите гостинки. Ви благодарам и за вас имаме еден подарок. Дали жената е посилен пол, молам? И за вас имаме еден подарок од Атлантик Комерц. Благодарам од срце. Само да кажам, јас сум афористичар и во стилот на жената би кажала еден афоризам. Не е точно дека жените со долга коса имаат кратка памет. Рокот на употреба е подолг. Тоа само оние злобници знаат да го измислат тоа, да. Ружа многу често пишува афоризми и дури издаде пред некое време книга неизина. Голем дел од борките навистина се трудам и лично да ги запознам, нели да така да, меѓутоа Тетка Ружа е веќе со години наш поддржувач и пишува и секогаш вака не расположува со едни вакви афоризми. Прекрасно. Јас за Тетка Ружа ќе ти пратам преку тебе кога ќе се видите една од моите книги, баш ќе ми биде драго да стигне во нејзини раце. Ви благодарам за јавувањето и бидете со нас секоја недела во 3.
Поздрав, секогаш сум, Поздрав, да. поздрав. Пријатно. Јас мислам дека за овој прв влог некако ги преслушавме гледачите. Режија немаме сега следен гледач, нели можеме да си го продолжиме разговорот. Супер. Во едно интервју на Дженифер Лопес пред неколку години за Vanity Fair, таа вели вака дека жената дефинитивно е посилен пол и дека ние, вика, жените мораме да бидеме силни, но при тоа да бидеме и многу внимателни, за да не му наштетиме на слабото машко его, особено ако е мажот несигурен во себе. Колку вистина има во ова? Во ова има многу вистина, затоа што целото вистина. Целото вистина, затоа што жената покрај тоа што е нели силна, не треба да го изгуби оној дел на крхкост, на нежност и женственост. Не треба да му покаже дека е силна толку не треба многу. да му покаже дека е толку силна, за тој сепак да се чувствува и да се понаша заштитнички кон неа, затоа што не треба да го изгубиме и тој дел од нежноста и крхкоста и на некој начин мажите барем во тој дел да се чувствуваат супериорни, да сакаат да ја заштитат жената. Ја не би се сложила со тоа, прости ме. Никогаш нема да си го изгасам светлото и да ја симнам круната за да некој се чувствува подобро. Доколку не знае да се носи со целата моја сила, меѓутоа и нежност, доколку не знае тоа да го открие, дека сепак ние го носиме тоа и нежноста ја носиме во себе и емоциите. Значи силната жена не значи дека не е емотивна. Знаеме и фасунка да смениме ние. Знаеме дури и гума од кола да смениме. Но сепак сакаме кога ќе, но сепак сакаме кога ќе сме слаби и тажни да има кој да не гушни, да. Па да, меѓутоа тоа не значи дека треба да се откажеме од дел од себе, мислам, доколку тој знае вистинскиот, ќе треба да ни ја препознае вистинската светлина. Така да знам дека е тоа малку дискутабилно, нели, да не се наштети на егото, меѓутоа доколку е вистински маж, не верувам дека јака жена може да го разубеди. Да. Јас би се надврзала тука, се сложувам и со двете варијанти. Не можам да ги гледам работите црно-бело, значи релативна е воопшто целата таа ситуација во зависност од кој период од животот, значи семејство, проблеми и така натаму, меѓутоа еве конкретно кај нас дома ние моравме да ги поделиме нештата, значи кој што ќе прави во животот. Дали некој ќе работи, ќе тера кариера, некој нели мора да гледа деца, зашто имаме 3 деца, нели? Затоа што едното дете е со попреченост и си ги бара сите тие обврски кои што ги носи, нели, сето тоа. Така да во секој случај најважно од се, како што кажа Биба, тоа ми се допаѓа, значи од почеток да знаеме кои сме и што сме и да се прифатиме такви какви што сме. Мажот нормално дека прави работи кои што жената можеби може да ги прави, меѓутоа тој ги прави со поголема леснотија затоа што можеби ете учел да штрафи, да менја гума, а на жената ќе биде некако во генот машки е тоа да се бави со штрафцигери, со алатки, со едно со друго, што не е правило. Не е правило. Јас сум растена во семејство каде што 2 жени се разведени, значи сестра ми и мајка ми. И така да сме се снаоѓале, ние 3 жени буквално и бензин сме носеле во канистри, сме менувале гуми и дома се поправало, дури шкафчиња од Икеа сме си составувале сами. Така да кога мораш ќе се снајдеш, жената се снаоѓа во се, многу дечко за се. Да, момче за се. Во секој случај, мажите мислам дека потешко се снаоѓаат во оној дел да речеме се да е средено, да има дома секогаш ручек. Тука некако мислам дека дали зортот не може да ги научи. Обично велат маж сам не може, нели? Треба да си најде жена. Ретко е тоа. Навистина е ретко. Збориме сега нели за нашиве простори, иако не подценувам, има мажи на вистина и татковци самохрани кои што гледаат и деца и дома се снаоѓаат, имаат и кариера. И не сакаат жената да им се плетка во кујна. И немају штипките да ми се плеткаш. Значи има исклучоци, меѓутоа мислам дека голем процент од мажите потешко се снаоѓаат во тие нешта. Така да тоа е една кохезија, едно без друго не може и затоа е нели створени мажот и жената за да бидат заедно сега кога може, кога не може, нормално. И да се надополнуваат. Да, да се надополнуваат. Има тука многу контрадикторности околу сето она што очекува мажот од жената и што жената очекува од мажот. Жената обично денеска во овој 21 век кога е многу докажана и многу отиде на напред и со своите права и со тоа што покажа дека жената е навистина
одличен предприемач, жена која е мултитаскинг, може паралелно да прави многу работи и секаде да стигнува да успева, дури многу пати, дури на овие простори кај нас почна жената да го издржува мажот, што е честа веќе појава. Тоа некако им пречи на многу од мажите, не на сите, на некои може би им годи, но се јавуваат тука чудни состојби да мажот колку забележува дека жената ја бива во многу работи, тој не ја вреднува како способна, како екстра посебна жена која навистина постигнува секаде, него ја нарекува машка жена. Зошто е тоа така? Жената никогаш не би сакала себе си некој да ја доживува како машка жена. Па не знам, ја искрено не сум размислувала така, ниту па некој така ми кажал, ниту па мојот сопруг така ме доживува. Мислам дека ги сака сите тие особини и баш му е драго што е тоа така. И на некои мажи може би им одговара да е жената немокина, да е жената... Да, секако постојат. Секако постојат. Таквите мажи секако ќе си најдат таква жена. Сега има, не само на Балканот, сега да ги има, иако тука е поизразено. Меѓутоа, лично мислам дека таа еманципација, да, ние го добивме правото на глас, нели, со годините, добивме права, многу други да работиме, да имаме, нели, права да бидеме и на високи функции, иако не сме сразмерно, нели, во сето тоа. Меѓутоа, мислам дека заради сето тоа што жената толку се еманципира, па имаме и некои недостатоци во современото општество, во однос конкретно да кажам на децата, подигнување на деца, воспитување. Децата бараат мајка, родители, меѓутоа и мајка до одредена возраст во животот. И ние понекогаш, не зборам сега за мене, меѓутоа голем дел од жените заради професијата, заради материјалните причини, мора да се одрече од мајчинството, да биде онолку колку што треба мајка дома, за да ги тера сите тие работи. Иако понекогаш не сака. Значи, тука веќе дискутабилно е тоа, значи, кој колку тоа сака да го прави. Зашто има жени кои што би сакале повеќе да се дома, меѓутоа мора да работат. Привилегија е да си дома со децата, да речеме како во една Шведска, да имаш породилно од 3-4 години, па да си седиш дома со децата, во тој најважен... Па после мажот да седи 3-4 години. Да, целосно нив додека требаш. Тоа е многу важен период за да биде, нели, психолозите тоа веќе го потврдија дека е важен за детскиот развој. Затоа добивме генерации и добиваме генерации кога ќе разговарате со наставници, професори, луѓе кои што работат со деца и психолози, кои што велат дека како одминува времето, децата се менуваат и едноставно стануваат некако по скршени емотивно. Значи, тука имаме деца веќе кои што не зборуваат до 4-та година, деца кои што немаат начин на комуникација. Значи, морам да ги врзам тие работи. Жената сепак е столб на семејството. Токму затоа јас ја нарекувам жената како украс на светот. Така е. Кога ве гледам сите вас, кога се сеќавам јас на некои исклучително тешки, неповолни периоди на мојот живот, секогаш сум се фаќала за некоја таква жена, секогаш имало. Некако ти ги праќа универзумот некои посебни луѓе во твојот живот и ти секогаш во нив наоѓаш утеха, наоѓаш инспирација и причина зошто да пробаш да го составиш тој твој искинат, испарчосан живот на делови, да почнеш да ги враќаш делчињата на место и да се вратиш на твојот пат, бидејќи сите ние понекогаш паѓаме, но умешноста е да се кренеш, нели? Да се кренеш. Дали може би имаме ние повторно некој гледач на линија, јас да прашам сепак, затоа што немаме. До тогаш си го продолжуваме разговорот. Правени се некои студии на Универзитетот во Лондон, каде што и официјално и научно е докажано дека жената не само што е посилна и поиздржлива и поспособна, не знам зошто некој X хромозом е тука во прашање, да се справи со најтешките диагнози како што е канцерот за кој што го споменавме пред малку, туку и жената и официјално, значи, подолго живее, има подолг век, за 7% подолг век има од мажите, што и воопшто па и не е малку. Што мислите, на што се должи тоа што жената живее подолго? Таа е многу физички поизработена, ми се чини. Таа е постојано во нешто, во некоја фрка. Таа е постојано дали има низ домот обврски, дали има на работа, дали било што. Можеби не се занимава со физичка работа, но што мислите, дали се должи можеби на тоа што таа повеќе работи? Па можеби природата на жената и дала да ствара нов живот. А со самото тоа е еден инстинкт да се бори, да е издржлива, да не
да не застанува, да едноставно тоа моје мислење дека тоа е она што ја држи, што ја прави уште подолговечна, поистрајна, поснажна, ја регенерира. Всушност таа желба, тој инстинкт за да се грижи за сопственото дете, например, и да не го остави, и дека тоа е тоа што ја држи и што ја прави подолговечна. Да, памтите го вие одговорот на ова прашање. Имаме една силна жена ние на линија, која многу сакам да ја чуеме и да ја поздравиме и да ја дадеме целата поддршка и љубов, да не заборави дека не е сама во ниеден предизвик со кој сега во моментов се соочува таа, незиниот сопруг и незиното цело семејство. Буги, здраво! Во студио сме и те слушаме. Здраво, Сузе, поздрав до сите и до гостинките во студиото. Ти благодарам многу. На линија ја имаме Валбурга Батева, сопругата на нашиот драг Момо Николовски. Со вас сме, Буги, и многу сакаме да бидеш дел од нас, затоа што ние сме дел од тебе, дел од сето она што вие сега го живеете во моментов, и токму затоа денеска те вклучуваме во живо во нашето студио. Сузе, прво ти знаеш јас тебе колку те сакам, ги сакам и ги почитувам и твоите гостинки. Генерално јас тебе сакам да се гледам како човеколюбец, таков и мојот сопруг. Секојаш сме сакале да бидеме блиски со луѓето, дозата на љубов која даваме и ја примаме, сакаме да биде никогаш да не се мери, туку кој колку може и колку сака да даде. Љубовта е нешто најубаво на светот, она што мене ме држи до мојот сопруг блиско и него до мене е токму љубовта која што се надевам ќе ни даде доволно сила, заедно со вашата љубов која што несебично толку многу ни ја дават. Се надеваме дека таа љубов можеби ќе биде оној златен клуч на огромната порта која што ќе треба да ја отвориме, а од другата страна да го најдеме здравието повторно. Да. Ќе се потрудиме сите заедно, најмногу вие низ вашата верба, со помошта на добрите луѓе, да споменеме само дека се отворени сега за сега, колку што знам, 2 телефонски линии за донации, така нели? Така, 2 телефонски линии се за донации, со тоа што има и трансакцијска сметка на кој што оној кој што сака и кој што има желба да помогне, без разлика на сумата. Јас коментирав со мои пријатели, постојат луѓе кои што додека немаше телефонски броеви, Сузе, едноставно губеа време, одеа во банка да уплатат макар и 100 денари, толку имале, само за да уплатат на трансакцијска, да знаат дека помагаат некому, на човек кој што навистина не затоа што ми е сопруг, туку навистина заслужува да му се помогне. И знаеш како вика, тој што нема а дава малку, тој дал премногу. Така е. Така е, на дното на екранот ги гледаме, а затоа и го зедов телефонот за да ги прочитам сметките за донација кои што се отворени на VIP и на T-Mobile. Значи, сите добри луѓе можат, верувам дека за никого тоа не е некоја голема работа, да донираат средства. Нашето малку за вас знам дека ќе биде многу, и што е можно побрзо да се соберат средствата за Момо да ја победи болеста, а Момо има доволно енергија, верувам, и љубов твоја и наша, за да се справиме и да се избориме сите заеднички со ова големо искушение. Животот е препун со вакви искушенија. Во секој семејство. Ова е крстот, Сузе, ова е крстот кој што нам ни е наменат да го носиме, а мојата мисија во животот е да го спасам мојот сопруг. Така е. Така да, со цела ваша помош, првенствено и од тебе и од многу други наши пријатели, сакам да ти кажам нешто што ти веќе одамна го знаеш. Момо е фајтер, Момо е борец и Момо не се предава. Верувам. Верувам дека е така. Таков е роден и таков бил и таков ќе биде. На над 700 испејани хуманитарни концерти, никогаш не одбил никого кој му победил помош. И јас како што напишав на еден мој статус, беше доста емотивен, меѓутоа морав да ја излеам својата емоција. Напишав дека ова е наше време. Ова е времето после кое на нас некој ќе треба да ни помогне. Не присилуваме никого, ова е само наша молба. Тој што има добра волја и желба нека помогне, тој што не може нека му даде Господ 300 пати повеќе, пред се здравија, а после и се друго. Така е, така е. Ти благодарам, стискаме палци, со вас сме и ќе сториме се што е во наша моќ за што побрзо да се собера средствата за лекување. Бакнеш и за Момо од сите нас, од моите гости, од сите на целата наша екипа овде во телевизијата. И многу Момо ве поздравува, има ви мафта рака тука покрај мене. Ве поздравува многу и ви посакува навистина прво пред се здравје, а кога има човек здравје, тогаш не може ни една победа да биде недостижна. Има се, токму така.
Ти благодарам, драга моја, многу држи се, знам дека ти си силна и дека сето ова заеднички ние ќе го поминеме. А и Момо знае колку љубов е во тебе собрана, љубов која нема да дозволи воопшто да отиде нешто во спротивна насока. Не, така не, е. љубовта е победник, ве гушкам сите таму, Ве многу. Ве сакам многу. Поздрав, исто. Поздрав, Буги, поздрав. 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 Ете, тоа беше уште една силна жена која телефонски ние си ја вклучивме. И знам дека љубовта победува, премостува и љубовта прави вистински чуда. Сакам во овој момент да кажам дека сите оние кои што во следните 48 сати ќе се јават, ќе ме комуницираат мене, дали на мојот Facebook профил, дали овде во Еден ТВ, дека моите книги, сите средства кои што ќе се продадат во следните неколку дена ќе одат токму за лекување за Момо. Затоа ве молам, доколку сте со намера да купувате некакви подароци, а тоа да бидат книги, искористете ја можноста. Јас ветувам дека сето тоа ќе биде најтранспарентно со објавување на вашите имиња, за да немаме заблуди и да немаме тука недоречености дека нешто не штима, како што јас ветив јавно е овде пред сите вас. А сега ние ќе си го продолжиме разговорот. Студијата. Во студиото, бидејќи нашите гости ни се тука. Зошто се жените подолго веќе? Клиничката студија, мислам дека исто имаме читано, има една клиничка студија која што покажува, всушност е правена нели во Лондон, не знам дали од таа. Да, од истата студија. Да, дека жените не само што нели се сметаат за посилен пол, односно поиздржив, подолговечен, дали е поради тоа што X хромозомот и естрогенот на кој што на поинаков начин реагира на одредени животни ситуации, проблеми, меѓутоа и самите рецептори, мислам дека Мики тоа уште подобро би го знаел да го објасни, постручно. Меѓутоа има, нели, едноставно дури во самото битие на жената, здравствената неизина состојба покажува дека би можело да биде поиздржива. Јас мислам дека е тоа. Затоа, на самиот почеток на твојата најава, кажа една многу убава реченица, мудрост да кажам, дека жената секогаш ќе остане силна затоа што секогаш има нели за кого некој да се бори. Колку и да се пораснати нашите деца, ние секогаш ќе изнајдеме, значи тие секогаш за една мајка остануваат деца. И едноставно нашата потреба во нашата ДНК е да ние како жени бидеме некако потребни, особено тука за децата. И да не кажам, тоа е многу голема карактеристика за жените на Балканот. Не дека оние жени во Холандија што ги пуштаат своите деца на 16 години не се замараат. Меѓутоа, нашиот начин на воспитување некако на ова грудка земја е многу поинаков за разлика од другите. И мене ми е сосема окей, воопшто мислам дека треба и да си го задржиме тој начин на воспитување. Исто се сложувам со тоа, да, дека еве и ден денес. Па има ли поубава работа од мајчинството? Нема и да еве јас пред година и пола ја загубив мајка ми и многу ми фали, значи сите тие премрежја, меѓутоа незиното отсуство е најприметливо. Така е. Да. Така е. Ќе ми дозволите една кратка приказна, многу е кратка, а верувам дека сите вас ќе ве размисли, ќе ве разнежни да ја споделам. Јас си го фотокопирав овој лист 2003 година, кога во едно списание Жена, кој сега не постои, го прочитав овој текст на Лилјана Диријан. Да, тоа е Лилјана Диријан. Приказната се темели на прашањето на едно момче кое што прво го прашало својот татко: тато, зошто жените толку често плачат? И таткото му рекол: не знам, навистина жените стварно секогаш плачат и со причина и без причина. Момчето не било задоволно од одговорот, но пораснува, станува голем и се обраќа на Бога. Го прашува Бог зошто жените толку лесно се расплачуваат. Бог му одговара вака: кога ја создавав жената, сакав да биде нешто посебно. И дадов раменици доволно силни за да ја носат тежината на овој свет, а сепак доволно нежни за да можат да пружат утеха. И дадов внатрешна слика да го поднесе породувањето и одбивањето кое толку пати и доаѓа од нејзините деца. И дадов цврстина која ја овозможува да оди понатаму кога сите други ќе се откажат и да се грижи за своето семејство за време на болест и неволја без приговори. И дадов чувствителност да ги сака своите деца без оглед на се, дури и ако нејзиното дете многу ќе ја повреди. И дадов сила
да го носи својот маж низ неговите погрешки и ја направив од неговото ребро за да го штити неговото срце. И дадов мудрост за да знае дека добриот маж никогаш не би ја повредил својата жена, но од време на време ја тестира нејзината сила и одлучност да биде постојано покрај него. И конечно, и дадов и солза да се исплаче. Тоа е само за нејзино користење кога ќе и затреба. Гледаш, синко мој, убавината на жената не е во облеката која ја носи, во нејзината фигура или во начинот на кој таа се чешла. Убавината на жената мора да се види во нејзините очи, бидејќи тоа е влез во нејзиното срце, место каде што живее љубовта. Преубаво. Прекрасно, не е ли? Прекрасно, баш така како што е во секој случај. Ајде да чуеме ние повторно, имаме гледачи на линија, да видиме што ќе ни кажат овој пат. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Поздрав многу до вашите силни жени, на кои навистина им се восхитувам. Значи, јас не спаѓам баш во тие силни. Многу ми е криво што дозволиш така животот да ме направи малку послаба. Што рече вашата гостинка, ми треба рамо секогаш, а може би во денешно време па и не би требало да го бараме тоа рамо што рече биба. Значи, некогаш би женава како што е нели појака во денешно време, тоа рамо може некој да го злоупотреби, така да ми се чини дека многу рамо не треба, а исто така ми се бендиса зборот на биба кога кажа дали некој ве прашал како сте. Знаете ли вие, биба, дека денеска тој збор го заборавија луѓето и многу сум разочарана што јас јавам кај пријателка да прашам како е, таа ме прашува дали ти требам. Значи не ми требаш. Сакам да те прашам како си. Сакам да ти го слушнам гласот. Не сакам комуникација на Facebook. Сакам да се слушнеме, сакам да се видиме очи во очи. И тоа биба некако вие им помагате на луѓето секоја чест. Значи им помагате со гушкање, им помагате со вашиот збор. Ама нели сега и нас ни треба, ја имам 64 години и не ми треба да ме праша некој, а добра ли си ти Слободанка денеска? А вчера како беше? Нели е тоа толку убаво, а ние се изгубивме некаде во некое време, невреме. Не знам како да ви кажам, може би негативно делувам јас, може би со мојава дискусија, ама едноставно сакав да ве поздравам, да ви кажам дека навистина ви се дивам и им се дивам на сите жени што се јаки и храбри и сакам да ви дадам поддршка, многу сте помлади од мене, да издржите затоа што ете, може би јас не сум била толку јака сум, ама не колку вас, нели? Ама сепак ве обожавам и сакам, ви посакувам баш убав ден и да уживате во животот колку што можете. Поздрав многу и убав ден. Благодарам, господја Слободанка. Бидејќи кажавте дека не сте многу јака, но верувам дека се исклучи господјата, но верувам дека повторно ќе ни се јави. Јас сакам нешто да ја подарам на господја Слободанка, вака ќе биде тоа книга по избор. Мојот прв автобиографски роман Куфер со соништа оди за господја Слободанка. И читањето книги секогаш нас ни го разубавува, ни го разбиструва животот и ни дава на вистина една сосема друга димензија поглед, а понекогаш ни дава и сила како да го составиме животот и продолжиме понатаму. Имаме уште еден гледач, да го чуеме и него. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, драги мои дами. Добар ден. Како сте денес? Супер. Како сте вие? Одлично, одлично. Би сакала малку да прокоментирам на темата, дали жената е посилен пол и зошто. Секако дека е посилен пол, физички не, но психички таа е таа, нели, што го носи целиот товар на својот грб. Многу често, како и сите вие, така и јас сум имала успони и падови во животот, но станувам, не подкликнувам, како што кажа Ребика, ги тресам колената и продолжувам понатаму. Па би сакала да има такви жени многу повеќе, зашто познавам жени кои подклекнуваат на секоја прва пречка, ќе подклекнат, па нели не можам да се исправам, не можам да продолжам, но мораш прво заради себе, а второ заради тие околу себе. Би сакала само уште да ве поздравам, да не одземам многу време, затоа што може би веќе некој чека на линија. Така и јас сакам да ве поздравам и да ви подарам еден прекрасен роман кој ги надминува границите на нашата фантазија, но за сето тоа е заслужна љубовта на една жена и на еден маж. Реставратор е мојот 10-ти роман. Оставете ваши податоци и ќе си ја подигнете од телевизијата. На телефон е Ане, јас веќе ја прочитав. Ане, моја Ане, ти немаш реставратор, но за тебе ќе биде љубов и грев.
Може, така нели? Одлично. Ви благодарам многу, многу љубов до сите вас, ве гушкам и ви посакувам пријатно попладне. Исто и ние тебе те гушкаме. Ете, тоа беше уште една наша редовна гледачка. Имаме уште еден гледач, ајде да си го поздравиме и него. Добар ден, во програма сме. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Куманово и сакам на сите вас, стварно сте јаки и силни жени, да ви посакам убаво попладне, а поготово на нашето Кумановче Бибе. Бибе, овде е во мој рад тетка Виолета или кума Виолета на Цаце. Така, добар ден, како сте? Драго ми е. Кога беше од цела Македонија. Ми седеше во скут. И дури и пеев сигурно. Многу пеев како мала, така, која ќе ме натера, ќе ме седнат и скут и само пеев. Кој е веќе починат, многу поздрав од сите кумановци, те обожаваме. Одлично. Поздрав големи до сите вас. Јас имам мајка ми моја е кумановка, па така да една жица имам кумановска. Да, едната жица е струмичка, едната жица е кумановска, другата е од Скопје. Одлично. И така еве за твојата кумановка кума. И за кумановката кума. Уште една книгичка, јас не го чув името на господјата, но драго ми е кога подаруваме подароци и кога ги усреќуваме луѓето, мене ми е навистина многу драго. А сега што друго да ви кажам, освен тоа дека Џулија Акустик се спремни да ни подарат нас уште една номера од нивниот репертоар. До тогаш, драги мои, не заборавајте дека силата, моќта на жената не е во длабочината на незиното деколте, ниту пак е во должината на незините нозе, ниту во незиниот секси изглед или било што друго нешто што вака физички може да ви привлече убавината. И моќта на жената е во незината душа, во незиното срце и во незиниот збор. Затоа секогаш мудрата, интелигентната и жената која мисли на сите околу себе е секогаш поубава од сите останати. Повелете нас музика на вистина многу ни треба. Tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is in chains. She's my girl, my super girl. Then she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. Super girls don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. Super girl, just fly. And she'd say that nothing can go wrong. Where you know what can go wrong? And then she laughed the night time into day, pushing her fears further along. Then she said, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. Super girls don't cry. Then she laughed down the line, tell me she's got no more time, 'cause she's a super girl. A super girl, just fly. Yes, she's a super girl. A super girl. She's sowing seeds, she's burning trees. She's sowing seeds, she's burning trees. And she's a super girl. A super girl. A super girl. Super girl.
the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she walks, she rules the world. Then she bowed down to light. Tell me she's got no more time, but she's a super girl. And super girls don't cry. And then she'd scream in my face, tell me she didn't leave this place, 'cause she's a super girl. And super girls just fly. Yeah, she's a super girl. A super girl. She's sowing seeds, she's burning trees. She's sowing seeds, she's burning trees. Yeah, she's a super girl. Super girl. A super girl. Tell by the way she walks that she's a girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. Ете ги поздравивме сите супер девојки, супер жени, супер мами и сите оние супер дами кои што се навистина светла точка на ова небо, не само на ова небо, туку и на секаде. Еве, пред малку ми се чини дека беше тоа гледачот оној од Штип кој што кажа дека правел некакви експерименти и истражувања и спомена неколку жени од историјата кои што оставиле печат и оставиле белег. Јас сакам да споменам неколку филмови кои што мене ми дале голема мотивација и сум се замислувала вистина околу целата таа супер моќ на некои посебни жени во светот, а тоа се филмовите Елизабет, Малена, Фрида, Ерин Брокович, Насмевката на Мона Лиза и уште ред други жени, каде што филмови каде што навистина моќта на жената и целата она неизина неверојатна енергија толку многу добро е спакувана и толку многу добро е опишана. Имате ли вие некои филмови во кои што жената ви оставила некоја голем впечаток? Јас немам филмови, јас имам реални. Такви сакам. Такви најмногу сакам, размислувајте за таквите хероини од вашето секојдневие. Мајка ми, баба ми, во моментов и Јованка Бубало, Лиле, Зорче, Атина, Афродита, тетка Марга, тетка Вера, што сме ги загубиле, кои што ни биле пример, Даниела, Мери, која што се уште се бори, Кети од Струмица, Валентина, Снеже, Јуле, еден куп храбри жени кои што мене ми се пример за тоа што всушност значи јака жена. Затоа што многу често нели гледаме на Facebook, има од оние сликички некога мажот има температура, каков е со 37,2. На умирање. На умирање готово, а жена со канцер, избричена во косата со детето, со една кеса торба нели носи и си го носи детето во школа. Тие се за мене пример, тие се за мене храброст, тие се за мене јака и храбра жена. Да. Не случајно постои оној вицот кога се раѓа женско дете. Вистински пример, да, и икона за тоа што како треба да изгледа всушност една жена. Веки? Јас би сакала да се надоврзам ова што го кажа Бибе, на вистина, еве конкретно и мајките на деца со попреченост, родителите и самите жени со попреченост. Меѓутоа, еве сега да одговорам на прашањето, да не ги кажувам пак сите со име, зашто на вистина се многу. Да. На кои што им се воодушевувам, храбри жени кои што... И црпите енергија едни со други. Така е, без нив тешко и ќе обстоиме, меѓутоа без тие жени, значи во секојдневна комуникација и поддршка и се што треба да се направи, нели, да успее една приказна, да се најдат лекови, да се преброди некоја ситуација критична, да се најдат подобри услови за децата и со попреченост. Конкретно, филмови овие што ги кажа, да, јас би го спомнал тука и филмот Чоколадо, кој што мене ми има оставено посебен впечаток. Бриджит Джонс, исто така, кој што е нели еден филм за една жена современа која што го бара својот пат и ја води љубовта цело време низ тие неколку дела.
Меѓутоа, јас кога бев, да кажам, девојка, мене многу големо влијание врз мене имаше во тоа време, за разлика од тогаш сега поинаку размислувам како жена. Меѓутоа, тогаш многу ми беше интересна Ерика Јонг и Страф од летање. Значи, тогаш се поистоветував и сакав да сум некоја таква бестрашна жена. Иако никогаш не станав таква, меѓутоа сето тоа ми беше еден предизвик и ми беше интересно да читам за таквите жени, да им се воодушевам, иако сум сосема во друга насока воспитана, меѓутоа мислам дека на сите млади жени им беше таа книга, да кажам, како едно... Да, беше хит книга, да, од тие 80-90 години. Да, четиво бестселер беше, нели, кој што секој го имаше прочитано. Меѓутоа, јас имам комшика една на која што многу и се воодушевувам, значи, која што стои тука пред мене. Која што многу ја сакам. Подарок едно срценце. Прекрасно. Многу ти благодарам. Ти си едно многу големо срце, само еден блес не дели додуше. Да. Но навистина овој гест премногу ми го направи ова издание на Недела во Триуба. Па никако да се видиме од сите многу обврски, ние сме комши, меѓутоа не сме се виделе. Буквално ќе се видиме пред влез, ќе си направиме краток или на паркинг, или на паркинг, или по паркот, или трчаме по деца, по едно, по друго, но животот е навистина таков препон со трчаници, препон со бркање на секојдневните обврски. Колку Маргарита има храбри жени и хероини во своето обкружување и колку тебе те фасцинирале или те инспирирале некогаш жените, луѓето воопшто, мажите нека не ни замерат, денеска ги фрливме во втор план, но не со намера да завземаме страна, ниту пак да покажеме дека ние сме подобри, похрабри, посмели. Ниту еден момент не кажавме, да. Ние сме само нужност без која не можете. Што да им правиме, тоа е такви сме, неопходни сме за живот на земјава. Па така е. Мене, жени конкретно кои ме инспирирале, јас им се восхитувам на сите жени од околината, на оние кои, ето, и покрај некои тажни судбини, несреки, болести, успеале да застанат на здрави нодзе, да го продолжат животот, да не ја симнат на смевката на нивните лица и уште похрабро да одат напред. И навистина сметам дека точно сите оние членки на Борка, други мајките на децата од Сдруженијето на Ребека, тоа се навистина храбри жени на кои треба секојдневно да им се восхитувам и да им се симнува капа во вистинска смисла на зборот. Тука и мојата мајка која секогаш од кога ја знам за себе се грижи за сите нас и никогаш не е уморна. Мајка ми ќе каже после сите ги спомна, мајките ти мене не ме спомна. И па јас да си ја спомнам мајка. Тоа не се жени кои се примера, кои се најблиску до нас и убаво и сакам да бидам како неа, сите ние се огледуваме на нив и мајката е секогаш тука, колку да има човек години или да има друго семејство, мајката е мајка и секогаш. Јас немаше да можам да дојдам овде да не беше мајка. Ако не беше, да. Исто и јас. А во историјата јас, пошто кога бев многу млада, многу сакав да бидам председател. И мислев дека кога ќе пораснам ќе бидам председател, друго ништо не ме интересираше. И затоа еден период, па можам да кажам, годинава ми се погоди, можам да се кандидирам. И жена која, и затоа еден период, точно се погоди во тој период од мојот живот, жена на која и се восхитува беше Маргарет Тачер. Го носеше и моето име, беше прва жена која докажа дека политиката не е само машка професија, ја исто и функциите, високите функции како премиер и председател не се машки професии и се воодушевував. Нели ја вика и челичната лејди, она што сите сакаме да бидеме челични и јаки. И се восхитував и навистина ја пратев. Ги читав и незините мемуари, незините мудри мисли. Една од оние незини мисли која вели, ако сакаш да слушнеш мислење, прашај маж. А ако сакаш работата да биде завршена, обрати се на жената. И таа ми остави навистина голем впечаток, а има и други, тука и во поново време, Мишел Обама, која успеа да излези од сенката на незиниот маж и да стави свој печат. Тука и уште во историјата, нели, Клеопатра, Хурем, која го раздвижи Отоманската империја и внеси една нова димензија. Всушност, жената во текот на историјата се досега има навистина значајна и голема улога.
Значи ние да те очекуваме вака, многу убаво ми звучи. Не изненади сега си. Маргарет Тачер никогаш не сум ја гледала така јас. Да. А зошто да не? Во политиката влегува се повеќе жени и се повеќе ги разбивме стереотипите. Ми се чини дека жената навистина си го наоѓа својот пат. И светот е секогаш поубав каде што има повеќе жени, нели? Да, секако. Да, секој круг е поубав. Колку вам ви се случувало да во одредени периоди од животот, дали како девојки, дали подоцна и така натаму, да ве вреднуваат или да ве доживуваат не според она што сте, што сме, како енергија, како интелект, како природа, како професионалец и како натаму, туку поради тоа како изгледаме. Ви се случувало ли тоа и колку ве тангирало, колку ве нервирало тоа се? Бидејќи ни една жена не сака да биде доживеана како парче месо, како тело, сака да биде доживеана како целосен производ, целосен пакет. Мислам дека тоа нема бегање, значи тоа е мажите едноставно на прв печаток е тоа. Визуелниот печаток, тоа е најверојатно природа, машка природа. Меѓутоа секако дека не ми се допаѓало кога да речеме некој мене би ми се допаднал или сакам да имам пријател, некој нели поинаку мисли така натаму. Во секој случај не сум можела, тешко сум се справувала со многу луѓе да им објаснам, односно да докажам не, меѓутоа да ме воочат дека тоа што јас сум на сцена, да речеме, пејач, што е нешто дел од мене и тоа е моја професија, таму сум професионалец до крај, а ова другото сум јас. Значи тоа духот мој е сосема нешто друго. Поготово на овие наши простори сум имала проблем, да речеме, кога сум требала да најдам дечко, па конкретно мислам дека имале стереотипи, предрасуди, многу мажи за мене. Тоа е реалноста, меѓутоа среќна сум што до себе имам маж кој што воопшто никогаш не си исплаши од ништо? Не ме перцепирал, што едноставно посака да дознае која сум, што содржам, која е мојата суштина, содржина. И жалам за оние жени, а ги има многу околу мене, мои пријателки, кои што и ден денес останаа без партнер во животот, значи немаат семејство, затоа што имаат такви причини, односно баш поради тоа, поради погрешна перцепција, таква во една емисија дека поради предрасуди, а тоа се прекрасни жени, баш жени кои што би биле и одлични мајки, со сите квалитети, за жал, тоа така се случило и тоа не е реткост, тоа е често. Тешко е, мислам дека е тешко да се сменат тие стереотипи, да се надминат, затоа што не само мажите, туку и луѓето, особено кога имаш јавна професија, те доживуваат поинаку. Да. Значи не е само проблемот кај мажите, кај тоа да најдеш соодветен партнер, туку и луѓето кои што не те познаваат, да најдеш соодветен пријател, нели да се и жените имаат стереотипи, значи имаат проблеми, предрасуди со сите оние кои што се на другата страна, односно нели се појавуваат на телевизија, имаат јавна професија, излагаат и жигосани се на некој начин. Тоа е дел од нашата професија. Многу често ми сметало мене на почетокот, меѓутоа нели со тек на време и ден денес некојаш ќе, а меѓутоа веќе се носиш со тоа и го знаеш. Ја знаеш причината и знаеш кој си, знаеш што носиш и сметаш дека доколку треба некогаш оној кој што треба да те запознае, ќе те запознае. Оној кој што не треба, не. Навистина е проблем, постојат прекрасни жени кои што нема врска дали се само се бават со ваква јавна професија, кои што прекрасно изгледаат и имаат проблем да најдат соодветни партнери, нели токму поради сите овие предрасуди. Маргарита, како се носиш ти со овие нешта? Па, како што кажа, и двете, нашата професија е таква јавна и луѓето различно не перцепираат. Ти било ли некогаш сето тоа проблем? Ми било, мене од секогаш ми било и се уште верувам дека со тоа се соочуваш, нели? Затоа што јас сакам со луѓето, сакам луѓето кои се природни секогаш. Било која професија и да се занимаваат, сакам кога се едноставни, природни. Мислам дека и јас сум таква. Меѓутоа луѓето заради тоа што
сум јавна личност, ме има на телевизија, инаку ме доживуваат. И навистина ми е тешко кога дури некогаш има и стравка и некои луѓе да се доближат, да не се обратат, да комуницираат. И тоа некогаш смета. Мислиш дека мажите во главном се плашат? И се плашат, да, дефинитивно. Не може секој да се носи со реализирана, со успешна жена, секој не може да се носи. И затоа е тоа така, за жал, некогаш тоа не може да се смени, затоа што луѓето имаат сликата што ја гледаат за нас на ТВ екраните. Тоа се веќе и семејни некои традиции, воспитувања во наше воопштество. Па може би тоа останало. Тоа мора да го спомнеме. Оставало некакви траги тоа. Да, остава. Во принцип имаат воопшто семејствата, да речеме, предрасуди ако треба некоја жена која што е од... Најди си некоја учителка, домакинка, некоја градинка да работи, скромна, Господ ќе го видиш, ако се лажеме. Да, меѓутоа изгледот нема врска со скромноста, мислам. Скромноста си ја носиме во душата. Да, но кој може тоа? Но кој може тоа да го види од повеќе страни и од повеќе аспекти? Мене ми јавуваат дека имаме гледачи, јас ќе си го земам леле перничето и одам во библиотека, чекајте ве тука. Добар ден, во програма сте, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Јасмина на телефон. Мене ми е драго што е денеска на денот на мојов роден ден, 52-ри роден ден, не го кријам. Прекрасно. Има ваква прекрасна емисија, малку покасно се вклучи во емисијата и поздрав на сите поединечно до вашите гости. И за господја Ребека, и за господја Биба, господја Маргарита, која што одамна не сум ја видела во медиумите, и до вас, Сузе, како еден ценет водител и како една храбра жена, мислам, генерално за сите во животот, затоа што јас моментално сум пред еден голем предизвик, да кажеме го посетувам издруженијето Борка кај Бива, можете да замислите како и што е, меѓутоа се надевам дека со вакво друштво и со вакви тенети муабети, да кажеме на некој начин, совети, подолба на искуства, подолба на желби, да кажеме, во овој месец на влюбените, дека ќе истраеме и дека се ќе бидеме јаки и храбри и доследни. Јасмина, многу ми е драго. Многу ми е драго што ни се јавивте, ние сега сите заедно ќе ви спееме една ваква. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Јасмина, happy birthday to you. Благодарам, многу среќен роден ден. Честитки до вас, пољубци, благодарам многу. Значи, се на јубилеум. Јас само ќе кажам нешто на Јасмина. Имаше еден момент кога му се јавив на мојот духовен отец и му кажав јас не можам повеќе да издржам. Не знам како ќе се носам со ова и не можам повеќе да издржам во едно мое премрежје. Така. И знаете што ми каже он? Он ми рече Билјана, Господ ни дава онолку колку што можеме да издржиме. Јас верувам дека вие и вие праќам цела надеж и цела сила и храброст која што можеби сте ја заборавиле дека постои во вас, дека ќе ја надминете оваа болест и дека еве ќе пиеме кафе едно во Борка и ќе правиме муабет после некое време. И уште едно, заедно ќе пиеме. Пољубци многу до вас, до сите и чао. Супер, Јасмина, сакам да ви подарам еден роман Невели збогуме, веќе биде токму за вас. Ова е романот кој што го напишав 40 дена после смртта на мојот сопруг. Можете да замислите во какво расположение го пишував, но тука ги ставив сите мои солзи, сите мои болки, сите мои таги и на некаков начин, верувајте ми, дека успеа да ме исцели. Како што и веднаш потоа сватив дека во животот се што ни доаѓа со некаква причина и со некаква лекција и дека не постои проблем освен смртта кој што не можеме да го премостиме, но вие сте далеку од тоа. Знам дека ќе ја премостите оваа состојба и знам дека успешно ќе се изборите со сите предизвици, бидете со нас, затоа што и ние сме со вас. Не само во недела, во 3 секогаш ќе бидеме со вас. Ви благодарам што ви се јавивте. Така е. Ние не ни прифаќаме дека сме болни, храбри сме, само понатака. Секако така е. Секој е добро. Пријатно. Ајде да го чуеме ние и следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Сузи. Добар ден, кој ни се јавува? Пане е тука. Али? Ане. Пане. А Пане, нашиот драг колега од Штип. Како си ми, Пане?
Супер, одлично на прашање. Вие како сте ми? Прекрасно. Со вакви гостинки како можам да бидам? Замисли. Супер. Голем поздрав до сите ни, до Маргарита, до Биба, до Ребека и до тебе, Сузе. Прекрасни сте сите. Комуницирам јас и со Маргарита преку Фејсбук. Одлично. Супер. Да, така. Дали си ми добар? Супер. Да. Одлично. Фала на прашање. Одлично. Кажи ми ти вака што ќе ни кажеш околу жените, посилни сме или послаби сме? Какви сме? Па мислам, ека сте посилни. Сме, нели? Да. Така. Како сме настроени сите четири од оваа страна, не гледаш ли? Супер сте, прекрасни сте. Да, оди нека ни каже некој нешто, ако смее. Така, да. Ја гледам емисијата секоја недела, прекрасни сте, супер. Само продолжи така, Сузи. Ти благодарам многу. Многу ти благодарам, те поздравувам, поздрав во Штип. Фала многу. Да, ќе дојдеме таму сите заедно, ние тамам не собира во еден автомобил, една пастърмајлија, одамна не сме јаделе свежа, штипска пастърмајлија. Супер. И ќе се видиме. Ќе се видиме. Поздрав, секој добро. Ти благодарам, реставратор, ти го подарувам тебе, Пане, верувам дека ќе те инспирира и ќе те мотивира оваа книга да направиш некоја нова песна и да ни гостуваш во недела во 3. Јас мислам дека толку имаме гледачи за овој пат, а наред ни се нас рекламите кои што ги должиме вообичаено тука во овој дел од емисијата и веднаш се враќаме на разговорот. Ете, уште 15 на минути недела до крајот на денешното неделно издание и нешто што е во сценарио и не беше воопшто планирано, но на радост на сите нас еве успеавме некако и да една од нашите гостинки измолиме да отиде таму до пултот кај што ни се нашите музичари, Джулија Акустик и Биба нешто ќе ни отпее, но не е пробувано, немојте да ни забележувате. Ако има некоја грешка, тоа е толку небитно во овој момент. За силата на жената се работи, повели. Прекрасно свира дечките и навистина супер, еве сакаме да пробаме нешто. Ајде. Може. Ајде, Дарја. There's a light, a certain kind of light that never shine on me. I want my life to be, to live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each every little thing. But what good does it bring if I ain't got you, if I ain't got you? You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again. I know I'm a friend of my mind. You ain't got to be so blind, so blind, so very blind. 'Cause I'm a woman, yeah. Can't you see what I am? I live and breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? If I ain't got you, you don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Ooh, no,
it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, the way I love you. Yeah. Браво, Дара. Па тек да пробувавме, јас не знам што ќе беше ова, ќе останевме до утре. До утре навистина ќе останевме, бидејќи овде имаме грла вака, прекрасни грла и прекрасна енергија, башка мотивација, башка за жената, штом се работи, Даре е секогаш джентълмен. И навистина ова дружење, верувам дека многу долго ќе го паметите. Биба, браво! Ми инспирира, одлични се млади, се сетив на времето кога јас почнував со гитарчето, пред 25 години. Да. Да ти кажем право, во тие години кога ние се запознавме и кога твојата кариера тргна вака многу нагло нагорна линија, толку многу сакав да можам како тебе да ги отсвирам некои песни, бидејќи јас од мала свирам, но ја немам таа виртуозност што ја имаш ти. Не можев денеска да се покажам, имам ногти долги. Бабите треба со ногти да се малку повеќе. Бабите. Се шегувам, да. Кажи ми, просветли ме малку кога веќе го спомна твојата најнова титула баба, а го видовме пред почетокот на емисијата и твојот убавец, твојот прекрасен внук, кој што навистина немам зборови, само нека е жив и здрав. Кажи ми колку тебе ти даде сила дополнителна, бидејќи зборуваме за силата на жената. Летам, не може никој да ме стигне. Браво, така и да остане. Така и да остане. Тоа е нешто кое што навистина бабите само кои што порано ми кажувале, ќе видиш ти кога ќе имаш внук, ќе видиш како или нели внуче, ќе видиш како се менува човек. Навистина се менува човек. Кога ќе станам баба, спремај се, готово. Стигнете ме, кој знае кај ќе полетам. Нема, не може да те следи никој. После тоа се жалиме, немало маж, па кој ќе те следи? Посебно ако си супер баба вака, како биба. Колку, Ребека, колку ја црпиш ти силата од твоите убавци дома? Ти си една дама дома, сите се мажи, ти си единствена дама, но верувам дека и покрај тоа што се потпира на тебе во еден аспект, и ја имаш и таа можност од нив ти да црпиш сила. Неизмерно. Значи, тие се неисцрпен извор на енергија. Секоја минута, секоја секунда, буквално му благодарам на Бога што ги имам. Навистина, љубовта која што тие ми ја даваат, тоа не може со ништо да се мери. Знаеш колку пати, само извини што ќе те прекинам, многу пати кога размислувам на тебе, а често пати мислам на тебе, се прашувам дали ти ќе беше толку многу добра и толку многу посебна во многу работи да не ти се случеше маркијан во твојот живот. Може би моите потенцијали, моите можности, мојот капацитет се искористи со ова искушение што Бог ми го даде, со маркијан, преку маркијан. Јас тоа многу пати сум го зборувала. Може би не толку многу ќе имав некои други цели, се уште ќе се грижев како ќе изгледам на сцена, мојот спот, каде следен настап, концерт. Тие главоболки што порано ми беа главоболки, да кажам, условно, ќе ми беа се уште, да, јас и предходно исто така помагав, пеевме, сите овде што седиме, и хуманитарни концерти, и сето тоа, меѓутоа во толкава мера, се е тоа благодарение на маркијан. Значи, тоа е мојот, да кажам, син кој што ме исцрпи, односно ми го покажа моето вистинско јас, за кој што јас не бев толку свесна. Изваде се посебно од тебе. Извади се. Тоа се случува, ето, кога имаме такви искушенија и овие жени, кај Биба и жените воопшто кои што се судираат со такви тешки искушенија, тогаш сваќаат кои се и колкава е нивната сила, како што кажав на почетокот. А инаку, нормално дека кога гледам 3 дечиња дома, мислам, нема побаво, навистина нема побаво. Секој тоа што го има, љубов, гушкања. Нема. Маргарита, имаш ли ситуации да зажалиш вака што твојата моќ, твојот талент и сите оние години на голем подем во твојата музичка кариера не ги
не ги вложи, не ги даде некаде надвор, бидејќи знам дека ти беше и градеше, почна да градиш и меѓународна кариера и доста добро ти одеше, додека јас бев во тек, можеби сега јас не сум апдейтирана доволно за да можам да знам, можеби ти повторно тоа го правиш и во континуитет, но дали зажалуваш во одредени моменти, бидејќи нешто што несопирливо за брзо тече е времето и не можеме да го вратиме назад. Никој не успел да стисни пауза на некое копче и да рече чекај да го запрам времето, а се пребројам сега што да правам во животот. Да, некогаш кога размислувам, да. И јас сум од тие што мислев дека времето ќе ме чека и дека ќе можам да го запрам времето, никогаш не бев доволно... Или ти да го контролираш. Или јас да го контролирам и никогаш не бев доволно храбра и доволно истрајна да го изодам тој пат, надвор кој бараше сепак многу поголеми жртви од тука. И некогаш да, ми е жал затоа што се прашувам што ќе беше, ако изодев по патот по кој тргнав, ако направев некоја поголема кариера и надвор, јас одлучив, не знам, да се зачувам себе си, да се откажам од сето тоа, да ја смирам топката. Сите ние се одлучуваме што во животот сакам. Да, и свесно го направив тоа. Која е цената? Си се вратив тука и патувам, но многу ретко, што не е тоа што требаше да биде. Меѓутоа сум задоволна, си го сачував мирот и мислиш дека ќе можеше некаде без семејството да останеш? Јас да речеме сум многу носталгична, јас не можам. Сум многу емотивна, многу носталгична, си затоа всушност и останав Битола да живеам. Не го направив ни тој чекор да дојдам Скопје да живеам, да би била поблиску до медиуми и сето тоа. Да. Јас сум многу врзана, многу сум врзана и за мојата фамилија и посакам и градот и там едноставно сум приврзана. И никогаш не успеав да го направам тој чекор. Јас секогаш кога некаде патувам за неколку дена и веќе почнувам да мислам за да се вратам и поголемите отсуства мене ми смета и тешко ми беше едноставно. Се сеќавам јас сега на ова што го зборуваш дека за 25 години ретко кога значи Емануела стана веќе студентка, па јас осмелив некаде да преспијам и тоа беше инцидентно. За сите овие години каде што имам настапувано, освен каде што требаше нели надвор да се патува подалеку од Македонија, меѓутоа во кој крај на Македонија да беше настапот, после настапот сите дури ќе останеа некогаш од бендот, нели момците, јас знаев ќе си запалам кола и ќе се вратам дома кај своето дете. Да. Не можев да ја оставам. Да, тоа е таа жртва на пример која што ете луѓето од другата страна не ја знаат, која што ние ја правиме, да. И мене ми е познато тоа. Сепак тоа функционира за да бидеш тука. Морам на гледачите вака ова да им го демонстрирам и описно, бидејќи сме во пресрет на денот на влюбените. Видете, драги мои, ај што е црвено срце од едната страна, него што пишува љубов, која вака ќе му направиш, значи сега јас имам една таква занимација, имам таква љубов во толку многу бои, имам просто да летам сега, ќе летам од овде од студиово. Да те подсети на мене се тоа што. Ќе ме подсетува на мене, ќе си го ставам на едно многу прекрасно место, таму каде што вообичаено свирам, пеам, вежбам јога и да можам да си го гледам за да ми ја надополнува и да ми ја постојано да ме подсетува дека животот е убав кога имаш вакви прекрасни луѓе како што сте вие. Маргарита, не те прашав тебе, да не сакаш ти нешто вака ние да си запееме во ова друштво? Одамна не сме те слушнале. Нив почесто повеќе или помалку ги гледаме и ги слушаме овде во Скопје, но вака седечки без проба. Тоа има смислено, сигурно има смислено нешто, пошто ја виде гитарата и сигурно има. Апанса, сакаш ли ние нешто вака сите да си запееме, бидејќи јас сум потполно убедена дека ќе им годи тоа на... Ајде, окей. Ајде. Ајде, кој ќе фати прв, јас пратам. Па не знам, ако имаш ти друга, па да ме погледнеш. Да, јас немам по моментот идеја. Окей, може. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hours of darkness, she is standing right in front of me. There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Пако за без проба, па ние сме супер, драги мои, морам да станам, бидејќи имаме мали, но од срце подароци за нашите гости. Како што вообичаено им подаруваме, така и денеска на сите наши гости по нешто што ќе се сеќаваат на денешното гостување. Тоа се едни супер подарочиња од нашите пријатели Atlantic Commerce. Повелете, многу ви благодарам што ни го разубавевте ова дружење. Многу ви благодарам за љубовта, за поддршката и за сето она што денеска го расширивме, го распрснавме низ целиот свет каде што не гледаат. И за нешто многу поубаво, поведро и повторно мотивирачко ќе си се дружиме ние во некое следно издание, посебно за ова убаво, прекрасно срце, веќе ти благодарам. Завршуваме како и вообичаено што си завршуваме ние со музиката на Джулија Акустик, бидејќи толку добро не погодува да не планирам ништо друго да слушам освен нив. Многу ве сакам, се гледаме повторно наредната недела во 3 во истото време и се разбира на истото место. Довидување. Малку влажен од дождот, што забајнен се прави важен. И не знам дали вреди на ваков ден да си тажен. Ова е некој лажен ден. Денес е специјален ден, денес можам кого сакам да го извадам од кожа, да ти се јавам и да ти кажам да, денес е тој ден да конечно да кажеш нешто убаво, нешто обично, нешто логично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Малку чуден, ти мислиш дека спиеш, а ептен си буден. И беби, не заборавај, овој живот е труден. Ова е твојот суден ден. Денес е специјален ден, денес морам да видам срекна, ако треба се ке сторам. И ке се борам, па нека горам. Денес и конечно ке мора да се случи нешто убаво, нешто обично, нешто логично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Нешто логично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно.